به نام خدا. تمرینات فصل اول فیزیک 1 پایه 10 رو با هم میخوایم حل بکنیم. خب تمرین اولش 3 تا بخش داره: الف، ب، پ. در بخش الف یکای نجومی برابر میانگین فاصله زمین تا خورشید است. خب با آیو نشان میدن تقریبا 1.5 ضرب 10⁻11 متر. با توجه به جدول 1 و 3 که اینجا آوردیم، فاصله منظومه شمسی تا نزدیکترین ستاره بر حسب یکای نجومی چقدره؟ اینجا بر حسب متر آورده، طول بر حسب متر، فاصله منظومه شمسی تا نزدیکترین ستاره 4 ضرب در 10⁻16 متر. خب ما میایم همین عدد رو می نویسیم. فاصله هست، با x میخوایم نشون بدیم. می نویسیم x مساوی 4 ضرب در 10⁻16 4 ضرب در 10⁻16 متر. خب گفته که بر حسب آیو میخواد. ما متر رو میخوایم تبدیل به آیو بکنیم، یعنی تبدیل واحد که میخوایم زنجیره تبدیل واحد رو انجام میدیم به 1 ضرب میکنیم. چرا به 1 ضرب میکنیم؟ میخوایم m رو تبدیل به آیو بکنیم. از چه طریقی؟ از همین 1 آیو برابر هست با 1.5 ضرب در 10⁻11 متر. 10⁻11 متر. این دوتا چون با هم برابر هستند، اگر به صورت کسری نوشته بشن طبیعتاً مقدارشون 1 خواهد بود. یعنی ما به جای 1 میتونیم بنویسیم 1 آیو بر 1.5 ضرب در 10⁻11 متر. برعکسش رو هم میتونیم بنویسیم، یعنی 1.5 ضرب در 10⁻11 متر بر آیو. ولی اون موقع این m حذف نمیشه، متر. ما میخوایم متر حذف بشه. پس طرفی از مساوی که واحدش متره در مخرج میاریم تا با این m حذف بشه. یعنی می نویسیم مساوی 4 ضرب در 10⁻16 متر پارانتز خط کسری 1.5 ضرب در 10⁻11 متر 1 آیو. اون طرف مساوی رو می نویسیم. خب الان می بینیم که به راحتی میتونیم حلش بکنیم. یعنی حل شد. m با m حذف میشه، ساده میشن، میمونه آیو و 4 ضرب در 10⁻16 تقسیم بر 1.5 ضرب در 10⁻11. 11 و 16 با هم ساده میشن، میمونه 5 10⁻5. 4 تقسیم بر 1.5 میشه 2 و 66. پس میشه 2 و 66 ضرب در 10⁻5 آیو. به همین راحتی بخش اول الف حل شد. حالا تخت سیاهمون رو پاک بکنیم، بریم سراغ قسمت ب. در قسمت ب
راجع به لایت یر یا همون سال نوری که واحد مسافته. خیلی دقت بکنین ها. وقتی سال میاد خیلی ها فکر میکنن که واحد زمانه. نه، مسافتی که نور در یک سال طی میکنه. خب مسافتی را که نور در مدت یک سال در خلا میپیماید یک سال نوری می‌نامند و آن را با نماد الوای نشان میدهند. این فاصله را بر حسب متر محاسبه بکنید. تندی نور را در خلا 3×10⁸ متر بر ثانیه بگیرید. خب تندی نور حالا با سی نشون میدن، بذاریم ما هم با سی نشون بدیم. پاک کن و بیارم. خب با وی هم میتونیم نشون بدیم، مشکلی نیست، ولی همه جا با سی نشون میدن. سی مساویه 3×10⁸. خب متر بر ثانیه. تندی فرمولش اینه، مساویه خط کسری x مسافت تقسیم بر زمان t. از ما این فاصله رو بر حسب متر محاسبه کنیم. از ما محاسبه x رو میخواد، چه مسافتی رو بر حسب متر طی میکنه. برای پیدا کردن x میایم یک کسر برای c هم میدیم، مخرجش یکه. سی تقسیم بر یک خودشه دیگه، میتونیم این کار رو بکنیم. طرفین وسطین x ضرب در یک میشه x مساویه سی ضرب در تی. سی ضرب در تی. سی رو داریم، 3×10⁸ متر بر ثانیه هست، میذاریم جای خودش. 3 ضرب در 10⁸ متر بر ثانیه در تی. تی زمانه. خب زمان رو با چه واحدی اینجا بذاریم؟ فقط متر میمونه بر حسب ثانیه. زمانمون چقدره؟ یک ساله دیگه. یک سال نوری طبیعتا زمانش یک ساله. تی مساوی میشه با یک یر. خب حالا میخوایم سال رو تبدیل به ثانیه بکنیم. چند تا زنجیره باید طی بکنیم برسیم به ثانیه؟ اولش تبدیل سال به روز هست، یک. دومی تبدیل روز به ساعت، سومی ساعت به دقیقه، چهارمی دقیقه به ثانیه. پس 4 تا یک رو باید اینجا ضرب بکنیم و 4 تا کسر بنویسیم. خب این 4 تا یک مساویه یک یر. کسر اول میخوایم یر رو تبدیل بکنیم به روز، برای همین در مخرج نوشتم هر سال چند روزه؟ 365 روزه. روز رو با دی نشون میدیم. خب چون این دوتا با هم برابرن تقسیمشون میشه یک، همین یک اول. در کسر دوم میخوایم روز رو تبدیل بکنیم به ساعت. پس دی رو در مخرج می نویسیم که این با این ساده بشه. یک روز چند ساعته؟ 24 ساعته. ساعت رو با h نشون میدیم. خب کسر دوم رو هم نوشتیم.
حالا در کسر سوم میخوایم ساعت رو تبدیل بکنیم به دقیقه. 1 ساعت رو در مخرج می نویسم که با هم ساده بشه. 60 دقیقه است. 60 دقیقه است. با مین می نویسم MIN. در کسر چهارم میخوایم دقیقه رو تبدیل بکنیم به ثانیه. در مخرج می نویسیم 1 دقیقه مساویس با 60 ثانیه. خب بیاین اون چیزهایی که ساده میشن رو ساده بکنیم. رنگش رو قرمز میکنم که معلوم میشه. 1 سال با هم ساده میشه. دی با هم ساده میشه. ساعت با ساعت با هم ساده میشن. دقیقه با دقیقه با هم ساده میشن. میمونه ثانیه. خب الان تی مساوی میشه با 365 ضرب در 24 از اینجا ضرب در 60 از اینجا 60 ضرب در 60 هم از اینجا 60 ثانیه. اینو پاک بکنم، خیلی بد شد. ثانیه اس مساوی. این عددها رو به هم دیگه ضرب بکنین میشه 3 و 15 ضرب در 10 به توان 7 ثانیه. 3 و 15 ضرب در 10 به توان 7 ثانیه. خب ما رسیده بودیم به اینجا دیگه. 3 ضرب در 10 به توان 8 متر بر ثانیه ضرب در تی برای پیدا کردن x. تی رو جاگذار میکنیم، یعنی میایم مینویسیم x مساوی 3 ضرب در 10 به توان 8 متر بر ثانیه ضرب در تی بود دیگه. تی شد 3 و 15 ضرب در 10 به توان 3 و 15 ضرب در 10 به توان 7 ثانیه. حالا ببینید این ثانیه در مخرج کسره متر بر ثانیه است. این ثانیه در صورته. با هم ساده میشن. رنگمون رو تغییر بدیم. ببین این ثانیه با این ثانیه ساده میشن. مساوی میشه با 3 ضرب در 3 و 15 که میشه 9 و 46. 9 و 46 46 ضرب در 10 به توان 7 و 8. در ضرب توانها با هم جمع میشن. پایه یکیه، پایه هر دو تا 10، توانها با هم جمع میشن. 8 و 7 میشه 15 که تقریبا میتونیم در نظر بگیریم 9 ضرب در 10 به توان 15 متر. این مترها رو باید بنویسیم. اینجا اگر متر ننویسیم خب این عدد چه واحدی داره؟ بی مفهوم میشه.
ببینین اینجا یک سال نوری رو 9 ضرب در 10^15 متر ما همون رو به دست آوردیم. حالا میریم بخش سوم، یعنی پ رو با هم حل بکنیم. اختروش‌ها دورترین اجرام شناخته شده از منظومه شمسی هستند. اختروش شروع تولد ستاره ها یا منظومه ها و ایناست. در انگلیسی هم بهشون میگن کواسار و به عبارتی در دورترین محل قابل مشاهده کیهان قرار دارند. فاصله اختروش‌ها از منظومه شمسی 1×10⁻26 متر برآورده شده است. x 10⁻26 متر. این فاصله را بر حسب سال نوری بیان کنیم. خیلی راحته. یه تبدیل واحد میخوایم انجام بدیم. x برابر هست با 1×10⁻26 متر. متر رو میخوایم تبدیل بکنیم به سال نوری. پس یه دونه 1 ضرب مساوی 10⁻26 1×10⁻26 همون 10⁻26 متر در کسر میخوایم متر حذف بشه. پس متر و میخوایم تبدیل بشه به سال نوری L Y. یک سال نوری چند متره؟ 9 ضرب در 10⁻15. پس یک سال نوری 9 ضرب در 10⁻15 متر. این از کسر. خب متر با متر ساده میشه. این متر با این متر ساده میشه. میمونه 10⁻26 تقسیم بر 10⁻15. در تقسیم هم توانها رو از هم کم میکنیم. این میشه 1. 15 رو از 26 کم بکنیم میشه 11. خب یک تقسیم بر 9 داریم. 1/9 ضرب در 10⁻11 داریم و ال وای. کار ما تموم شد. از این به بعدش ریاضیات. خب میشه 1 تقسیم بر 9 میشه 11 صدم. 11 صدم رو اگر بنویسیم 1 و 1 یه دونه 10⁻1 میگیره. چرا؟ چون ممیز رو یه دونه انتقال دادیم به جلوتر سمت راست. 11 صدم رو نوشتیم 1 و 1 بزرگترش کردیم. از لحاظ مفهومی هم یک کمی فکر بکنیم. 11 صدم رو 1 و 1 کردیم. 10 برابر بزرگ کردیم. پس باید ضرب در 10⁻1 بکنیم که عدد همون مقدار باقی بمونه. ضرب در 10⁻11 ly. خب پس نهایتا میشه 1 و 1 ضرب در 10⁻1 10⁻11 میشه 10⁻10 لایت یر سال نوری. ما رو سابسکرایب بکنین. سوالات فیزیک و ریاضی رو حل خواهیم کرد با روش مفهومی، یعنی جایی که مفهوم لازم توضیح داده بشه حتما این کار رو خواهیم کرد. به دوستانتون معرفی بکنین.
که ما رو دنبال بکنن. سلامت باشید. Salam arz eləyəm siz əzizlərə. Bu videoda 10-cu sinfin fizik 1-nin 1-ci fəslinin təmrinlərini həll edəcəyik. Necə ki görürsünüz, 1-ci təmrində 3 dənə sorğu ya sual vardır. Astronomiya, nucuma rəbti olan suallardılar. Ancaq vahidləri bir-birinə, unitləri bir-birinə təbdil eləmək bəhsidir çoxlu. Burada nucumdan mənzur astronomidir. Mənzumi şəmsi deyəndə ingiliscəsi solar sistem ya türkcəsi günəş sistemidir. Məsafət ya tul ya hər nə mənə cavicayim yeksali nuridən mənzurumuz ingiliscədə light year, türkcədə işıq ilidir. Əxtərvəşin də ingiliscəsi kvasardır, elə türkcədə də kvasar deyirlər. Bunları bilək. Əlif bölümündə gəlib vahidi nucumi ya astronomi uniti təqribən 1,5 vuru onun 11-ci qüvvəti nəzərdə alır. Türkcədə zərbləri vuru ya vuru Azərbaycanda deyirlər, ya vurulsun deyirlər. Türkiyədə çarpı deyirlər. Təvan da Azərbaycanda qüvvət deyirlər. Elə farsçada təvan, Azərbaycanda da qüvvət, ingiliscədə power. Türkiyədə də çarpı işlədirlər. Bu vahidi nucumi məsafət üçündür. Gəlib bizdən bunu istəyir ki, fasilə-i mənzumi şəmsi ta nəzdiklərin sitarə bər həsb-i qayə nucumi çələdir. Bu cədvəldən istifadə edəcəyik. Bu cədvəldə fasilə-i mənzumi şəmsi ta nəzdiklərin sitarən Günəş sisteminin ən yaxın ulduza qədər fasiləsi 4 vuru onun 16-cı qüvvəti metridir vahidi də, uniti də metridir. Pəs biz fasiləni fizikdə x ilə əksərən göstərənlər x nəzərdə alır. Bu fasilə, yəni 4 vuru 10, 16 qüvvəsinə metr. 16 yaxşı. İstəyik təbdil eləyək, metri istəyik çevirək AU. Yəni bir dənə təbdil əncam verəcək burada. Yəni vuru parantezin içində 1. Niyə 1? Biz vahidlərin barabarlığından qullanırıq. Yəni nə mənə? Yəni vaxtı o zaman ki deyik 1 AU barabardır 1,5 vuru 10 11-ci qüvvəsinə metr. Yəni müsavinin ya barabarlığın o tayı bu tayı
barabardır, əndazələri birdir. Yəni, bunların hər hansını bölsək o birisinə, sonuc 1 olacaq. Yəni, nə mənə? Yəni, 1 A'yı təqsim bər 1 yarım vuru 10, 11 qüvvəsinə olacaq 1. Onun üçün burada 1-i vuru ünvanında gətiririk, zərb eləyirik və nəticədə təsiri olmur. Yəni, həmən ədəddir elə. Təkcə işçi görür, vahidin çevirir, metridən çevirir A-ya, nucumi vahidə. Pəs 4 vurur 10, 16-cı qüvvəsinə metr. Parantez açırıq. Dənə kəsri xətt çəkirik. İstəyik metr həsf ola, A-yu qala. Neynəyəcəyik? Metr olan tərəfi gətirəcəyik, məxrəcdə yazacağıq. 1 yarım vurur 10, 11-ci qüvvəsinə metr. Kəsrin üstündə də 1 A-yu. Yaxud, bizim işimiz fiziki sual həll eləməkdə qurtulubdur. Bundan qalanı riyazi üstünə keçir. Ancaq bunun da nümunəsi olur da. Müəllimlər riyazi əməlləri əncam verməyə 25 sədun yarım nömrə qail olurlar. Əncam verməliyik, görməliyik o işi. Metr ilə metr sadə olur. Yaxud qalır 4 vuru 10-un 16-cı qüvvəsi təqsim bər 1 yarım vuru 10-un 11-ci qüvvəsi. Təqsim eləməkdə, bölməkdə əgər bu təvanlar payələri sabit olsa, qüvvələrin eləyə bilər bir-birindən çıxaq. 16-dan 11-in çıxsaq qalar 5-i. İndi bizim riyazi əməlimiz qalır 4-ü 1 yarıma bölək. 4-ü 1 yarıma bölməklə olar 2.66. 2,66 vuru 10-un 5-ci qüvvəsi A-yu. Biz çox rahatlıqla eləyə bildik. O məsafət ki, metr vahidi ilə varımızıdır, təbdil eləyək nucumi vahidə. Bu birinci bəxşimiz idi. Sualın birinci bəxşini həll elədik, cavabını verdik. Sualın ikinci bəxşində gəlib məsafəti sali nuri ya işıq ili vahidi ilə veribdir və bizdən istəyibdir ki, onu metrə təbdil edək. Bəs yenə bir dənə məsafət varımızdır ki, biz x ilə görsədik. O məsafəti bizə deyibdir, təbdil eləyin metrə, vahidin dəyişin. Xub, sonra deyibdir ki, biz x-i metr vahidi ilə tapacağıq. Sonra bizə deyibdir ki, tonliyi nur, yəni nurun sürəti xələdə 3 vuru onun 8-ci qüvvəsidir. Metr bər saniyə vahididir.
متر تقسیم بر ثانیه واحدینə. Biz bunu da yazaq. Sürəti ingilisi ya latin V ilə göstərirlər, ancaq ışığın sürətin C ilə göstərirlər fizikdə. C müsavidir 3 vuru onun 8-ci qüvvəsi. Metr təqsim bər saniyə. Biz qabaqcadan bilirik sürətin formulu müsavidir. Xətti kəsri məsafət ya x təqsim bər zaman t. Buradan biz istəyirik ki, x-i tapaq. C-yə bir dənə xətti kəsri çəkib 1 yazarıq altında. Tərəfin və səteyn elərik. X vuru 1 olar x, x zərb dəri 1 olar x, C vuru t ki özü olar, C zərb dəri t. Pəs biz x-i tapmağa C-yi zərb eləyəcəyik t-yə. C varımızdır. X müsavi. C dedik 3 zərb dəri onun 8-ci qüvvəsi ya 10^8 metr bər saniyə. Zərb dər ya vuru t. İstəyik metr qalsın fəqət. Yəni bu saniyə həsf olmalıdır. O üzdən biz bu t-yi gəlib gərək bər əsas saniyə tapaq, mühasib eləyək. Midadımızın rəngini dəyişək, qarışmasınlar. İndi biz t-yi istəyik hesablayaq. T müsavidir. Bizə deyibdir یک سال nuri, yəni bir ışıq ili, yəni bir ildadır həqiqət. Bir il. Yığla göstəririk. İndi biz istəyik bu ili təbdil eləyək saniyəyə. Neçə dənə zərb eləməliyik, gəlin hesablayaq. Bir dənə bir ili təbdil eləyəcəyik günə. Bir dənə birə zərb eləyək, günü təbdil eləyək saata. Bir dənə birə zərb eləyək, saatı təbdil eləyək dəqiqəyə. Bir dənə də birə zərb eləyək ki, dəqiqəni təbdil eləyək saniyə. Pəs 4 dənə birə zərb elədik. Gələk buranın kəsrini yazaq. Birinci kəsridə istəyik ili təbdil eləyək günə. Onun üçün biz ili gərək məxrəcdə yazaq, günü gərək surətdə yazaq. Hər ilimiz neçə gündür? 365 gündür. Niyə ili aşağıda yazdığımız üçün rahatlıqla bu surətdədir, bu da məxrəcdədir. Həm sadə olarlar və qalar gün. İkinci xətti kəsrini çəkir. İkincində qərardır günü təbdil eləyək saata. Gün ya həman day ingilisidə. Saat da H ilə göstərilir ingilisidə. Hər günümüz neçə saatdır? 24 saatdır. Bunların yerini dəyişə bilirlər. Yəni üstə yazaq bir gün, aşağıda yazaq 24 saat. Onda bu d ilə d zərb olay bir-birinə, olay d-in ikinci qüvvəsi ki, biz onu istəmirik ki, istəyik d həsf ola, sadə ola.
13-ün gətiririk, məxrəcdədir yazıq. Üçüncü xətti kəsrini çəkirik. Saatı istəyik təbdil eləyək dəqiqəyə. Dəqiqəni də min ilə yazarlar ingiliscədə. Hər bir saatımız 60 dəqiqədir. İndi bu saatla saat həsb olunur. Axirin kəsri xəttimizi çəkirik. Hər bir dəqiqəmiz neçə saniyədir? 60 saniyə. Yaxşı, bizim işimiz qurtuldu fiziki lazım. Qalanı riyaziyyat. Biz ili gətdik, yetirdik saniyyə. İndi gəlin görək nə cür saat olurlar. Baxın, bu il ilə bu il saat olur. Bu gün ilə bu gün saat olur. Bu saat ilə bu saat olur. Bu dəqiqə ilə bu dəqiqə saat olur. Fəqət qalır saniyə. Bizim tiyimiz olur 365 vuru 24 vuru 60 vuru yenə 60. Bunların hamısını emal eləyəndən sonra bizim zamanımız olur 3,15 vuru 10'un 7-ci qüvvəti. Vahid nədir? Saniyə. Saniyə. Niyə burada da yazdım? Çünki bu iki müsavinin arasında olan ədədin bir anlamı olmalıdır. Vahidsiz ədəd fizikdə ki, zamanın qabağında yazmışıq, anlamı yoxdur. Vaxtı yazıq ki, gərək vahidini də yazaq. Saniyədir, dəqiqədir, saatdır, gündür, ildir, hər nə. Biz yetişdik buna. İndi deməli biz x-in t ki məchuluydu, tapdıq. Rahatcasına yazarıq 3 vuru 18-ci qüvvəyə metr bər saniyə. T-in də miqdarını qoyaq yenə də 3,15 vuru 10'un 7-ci qüvvəsi saniyə. Yaxşı. İndi burada da rəngi dəyişək. Baxırsınız, bu saniyə məxrəcdə, bu saniyə surətdə. Bahəm saat olurlar, qalar metr. Biz x-i istəyirik, metr vahidi ilə tapaq. Çox gözəl. Müsavini qoyaq. 3 vuru 3,15 olur 9,46. 9,46 vuru 10. Zərb eləyəndə bu qüvvələri bir-birinə, payə 1 olanda qüvvələr bahəm cəmlənər. Bu ikisini zərb eləyik də. Qüvvə 7, qüvvə 8 cəm olsa olar 15 metr. Baxın burada bir ışıq ili 9 vuru 10, 15-ci qüvvəsini. Təqribi yazıldı. Bizdə 9,46 vuru 10'un 15-ci qüvvəsini.
Bəs ikinci bölümü də həll elədik. Qaldı üçüncü bölüm. Təxtəmizi silək. Üçüncü bölümü də birlikdə, birgə həll edək. Üçüncü bölümdə əxtərvəşlərdən danışır. Dedik, əxtərvəşin ingilisi kvasardır. Azərbaycanda da elə kvasar deyirlər. Günəşlərin, ulduzların o doğuş və belə mərhələləridir. Ya məsələn, hətta mənzumə deyək, sistem deyək, onların doğuş mərhələsidir demək olar. Bunlar Günəş sistemindən ən uzaq tanınan cermlərdirlər, əcramdırlar. Fasilələri 1/10-26-cı qüvvəsi metr vahidi ilə təxmin vurulub da ki, dəqiq hesab eləmək bəlkə indi ola bilmir. Bu fasiləni işıq ili vahidi ilə deyib tapın. Çox gözəl. Bəs bizim bir dənə fasiləmiz var. X müsavidir. Rəngimizi dəyişək, qəşəng rəng. 1/10-26-cı qüvvəsi metr. Bunu təbdil edin light year-a. Işıq ili. Bəs bir dənə birə zərb eləyə bildik də onu. Hər neçə birə istəsə zərb eləyə bildik. Bəli. Bir dənə birə zərb eləyib. Niyə bir dənə birə zərb eləyib? Çünki bizim burada light year ya yeksali nuri ya ışıq ili metr vahidi ilə miqdarı varımızdır. Təkcə bizim görəcəyimiz budur ki, x müsavi 1/10-26-cı qüvvəsi metr. Bir dənə xətti kəsri yazacağıq. Məxrəcdə metri gətirməliyik. İstəyək sadə ola, surətdə light year-ı gətirməliyik. 1 sali nuri ya ışıq ili bərabərdir 9 vurub 10-un 15-ci qüvvətinə. Çox gözəl. Biz gələk midadımızın rəngini dəyişək. Gözəl olsun da. Bax, sadə olanlar metr ilə metridir. Dedik, təqsim olanda təvan belə payələr 1 olsa, qüvvələri bir-birindən çıxarıq. Bu 15-dir, bu 26-dır. Buradan qalay 11-i də məncə. Bir-birindən çıxsaq. Bəs eləyə bildik, müsavi qoraq. Buradan qaldı 1 təqsim bər 9 vurur 10. Onun qüvvəsi də qaldı 11. 11. Metr ilə metri də sadə oldu, qaldı light year. Fizik baxımından indi siz sualı həll edirsiniz. Qalanı riyazi əməllərdir. 1-i təqsim eləsək 9-a olur 11 sədim. Bunu eləyə bildik, yazaq.
1/1 ضرب در 10⁻⁻1 یا 10-1 qüvvəsi. Niyə bu işi görürük? Çox rahat. 11/100-ımı zərb dərə 10 eləyək. Zərb dərə 10-un -1 qüvvəsinə. Niyə? Çünki bunlar ikisi bir-birinə zərb olanda nəticə olar 1. 10 zərb dərə 10-un -1-ci qüvvəsi. Bunların zərbi olar 1. Düzdür? Yaxşı. İndi biz 10-u zərb dərə 11/100 eləsək, olar 1/1. Qalar 10-un -1-ci qüvvəsi. Gördünüz bunu hardan yazmışdım? Buradan yazmışdım. Çox rahatdır. Biraz məfhumi fikirləşsəz, fizik və riyazi çox şirin, çox da rahatdır demək olar. İndi biz gələk midadımızın rəngini dəyişək. Yaxşı, müsavi. Bəs 1/9-un yerinə yazıq 1/1 10-un -1-ci qüvvəsi zərb dərə 10-un 11-ci qüvvəsi. Light yer. Təzədən müsavi zərbdir, vurudur. Tavanların, qüvvələrin payələri bərabərdir. Qüvvələrin bahəm zərbdə cəmləri. 11 B izafə -1 olar 10. Bəs 1/1 vurur 10-un 10-cu qüvvəsi light year. Sizi Allaha tapşırıram. Həmişə yaşayışda uğurlu olasınız. Ən uğurlarınız da mənəvi sahələrində olsun. Arzum budur. İnsanın xoşbəxtliyi beynindədir. Öz içindədir. Xoşbəxt olmaq, uğuruna çatmaq arzulayıram sizi. Subscribe eləyin bizi. Fizik suallarını həll eləyəcəyik, riyazi suallarını həll eləyəcək və simulation ya şəbih sazı öyrətimlərimiz olacaq. Sağ və salamat qalın.